हेलो विद्यार्थी मित्रों, बधा मजामां छो बेटा? गई काले इकोनॉमिक्सनुं पेपर हतुं अने पेपरना तमारा एमसीक्यू जे पूछाया हता, तमारी कॉमेडी सर तमे जे लेक्चर लीधो एमांथी मोस्ट ऑफ बधा ज ए ज एमसीक्यू हता। सेक्शन बी में एमांथी प्रश्नो हता। तो एक बीए नो लेक्चर तमे आ रीते अमने बनावी आपो के जेथी करीने अमारे पेपरमां ए काममां आवे। तो विद्यार्थी मित्रों, ए तमारी कॉमेंटने ध्यानमां राखी अने आज आपणे लेक्चर लईए छीए, बराबर? चलो टाइम वेस्ट नहीं करता बेटा, स्टार्ट करिए। पहला तो बेस्ट ऑफ लक कालना पेपर माटे तमने। अने हवे स्टार्ट करिए। वस्तु विकास ए शेनो भाग छे? बेटा वस्तु एटले उत्पादननी वात आवे, खबर पड़ी उत्पादन संचालन जवाब आपणो आवशे, बराबर? प्रवृत्तिनी दृष्टिए संचालन केवी प्रवृत्ति छे? बेटा संचालन ए सर्वव्यापी प्रवृत्ति छे, दरेक जग्याए जोवा मळे। ज्ञानने अमलमां मूकवानी सरळ पद्धति, आपणी पासे जे ज्ञान छे एने विज्ञान कहेवाय, पण एने अमल करवानो छे तो ए कळा छे बेटा, बराबर? ध्यान राखजो, प्रश्न केवी रीते पूछे छे। ज्ञान एटले विज्ञान, पण ए ज्ञाननो आपणे अमल करीए ए आपणी कळा कहेवाय, आपणी आवडत कहेवाय, એટલે कळा आवशे बेटा। व्यवसाय मंडळ पोताना व्यवसाय माटे कई बाबतोनुं घडतर करे छे? व्यवसाय मंडळो पोताना व्यवसाय माटे કેટલાક નીતિ નિયમ બનાવે અને આચાર સંહિતા કહેવાય બેટા, યાદ રાખજો। પોસ્ટ કોર્પનું સૂત્ર કોણે આપ્યું હતું? લ્યુથર ગિલિકે। બેટા પરીક્ષામાં 2 માર્કમાં પૂછાય છે, લ્યુથર ગિલિકનું સૂત્ર જણાવો। પોસ્ટ કોર્પ એટલે તમારા બધા અક્ષર છે ને એનો જેનું સૂત્ર છે, જે મેઇન મુદ્દાઓ, એનો પહેલો અક્ષર લઈને સૂત્ર બનાવ્યું। પી મીન્સ પ્લાનિંગ, ઓ મીન્સ ઓર્ગેનાઇઝેશન, એવી રીતે, બરાબર? તો એ પણ યાદ કરી લેજો। સંચાલન એક પ્રક્રિયા છે તેવો ખ્યાલ આપનાર કોણ હતું? હેનરી ફેયોલ એ કહ્યું હતું સંચાલન એક પ્રક્રિયા છે, બરાબર? નેક્સ્ટ, તળ સપાટીને બીજા કયા નામે ઓળખાય બેટા? તળ સપાટીને કાર્યકારી સપાટી પણ કહેવાય, બરાબર? નિમ્ન સપાટી પણ કહેવાય, ध्यान રાખજો। સંચાલનના પાયાના કાર્ય વિસ્તારો કેટલા છે? સંચાલનના પાયાના 4 કાર્ય વિસ્તારો છે। એ ચારેયના નામ યાદ રાખજો, 2 માર્કમાં પરીક્ષામાં પૂછાઈ શકે બેટા। તળ સપાટીને બીજા કયા નામે ઓળખાય? જો હમણાં હતું બેટા અહીંયા, બરાબર ને? તળ સપાટી કયા નામે? ફરી રિવિઝન થયું તમારું। તળ સપાટી એને કાર્યકારી સપાટી તરીકે ઓળખવામાં આવે છે। નીચેના પૈકી કોઈ એકનો માનવ સંસાધન સંચાલનમાં સમાવેશ થતો નથી? બેટા 4 મુદ્દામાં કઈ વસ્તુ છે કે જે માનવ સંસાધન સંચાલન નથી આવતું? તો સમારકામ અને જાળવણી। સંચાલનની સપાટીઓ કેટલી છે? આપણને ખબર જ છે બેટા, 3 સપાટી, ઉચ્ચ, મધ્ય અને તળ સપાટી। એનો 2-3 માર્કમાં પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે બેટા, કોનો સમાવેશ થાય અથવા તો સપાટીના કાર્યો, જરા વ્યવસ્થિત ધ્યાન રાખજો। ઉચ્ચ સપાટી સંચાલનમાં કોનો સમાવેશ થાય છે બેટા? જો જનરલ મેનેજર, ખાતાવાર વિભાગ છે એ મધ્ય સપાટીમાં આવે, કામદાર તળ સપાટીમાં આવે, બરાબર? જનરલ મેનેજર છે એ ઉચ્ચ સપાટીમાં, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, જનરલ મેનેજર, સંચાલક મંડળ, બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર જેને કહેવાય, એ બધા ઉચ્ચ સપાટીમાં આવે। તો જવાબ આવશે જનરલ મેનેજર બેટા। માર્કેટિંગ મિશ્રના 4 સાધનો જેને આપણે 4P કહીએ છીએ બેટા, બરાબર ને? માર્કેટિંગ મિશ્રના 4 સાધનો જેને આપણે 4P કહીએ છીએ બેટા। તો એમાં કયા 4 આવે? તો પહેલું એક છે પેદાશ મિશ્ર, બીજું છે કિંમત અને ત્રીજું અભિવૃદ્ધિ। 3 આપણને આપી દીધું છે। તો ચોથું આવશે ડિસ્ટ્રીબ્યુશન, વિતરણ, જેને પ્લેસિંગ કહીએ છીએ આપણે, બરાબર? પ્લેસ, વિતરણ બેટા। ચલો નેક્સ્ટ જોઈએ। अन्य व्यक्ति पासेथी काम लेवानी जे कला छे एने शुं कहेवामां आवे छे? अन्य व्यक्ति पासेथी काम लेवानी कला एटले एने संचालन। संचालननी व्याख्या छे संचालन એટલે अन्य व्यक्ति पासेथी काम लेवानी कला। आयोजन ए धंधाकीय साहसनुं मगज छे, तो व्यवस्था तंत्र आनो अमल करे छे એટલે शारीरिक माळखुं आवशे। नीचेमांथी कोनो समावेश संचालननी एक पण सपाटीमां थतो नथी बेटा? संचालननी 3 सपाटी, उच्च, मध्य અને तळ, आमांथी कोनो समावेश एक पण सपाटीमां थतो नथी? तो जवाब आवशे कामदार, बराबर? हिसाबी अधिकारी तो मध्य सपाटीमां आवे, बराबर? चलो, आधुनिक संचारना पितानुं बिरुद कोने मळ्युं? अगत्यनो प्रश्न बेटा। आधुनिक संचारना पिता तरीकेनुं बिरुद कोने मळ्युं छे? पीटर एफ ड्रकर। नेक्स्ट, हेनरी फेवले तेमना अनुभवने आधारे कया वर्षमां पुस्तक लख्युं हतुं? हेनरी फेवले 1916 में एक पुस्तक लख्युं हतुं। फ्रेंच एंजीनियर पण हता अने उद्योगपति पण हता। तो ये व्यक्ति कोण हता? तो हेनरी फेवल एक फ्रेंच एंजीनियर अने उद्योगपति बंने हता। संचारना सिद्धांतो एटले शुं? संचारना सिद्धांत एटले अनुभवनो निचोड़। नवप्रशिष्ट विचारधाराना प्रणेता कोण हता? नवप्रशिष्ट विचारधाराना प्रणेता, अगत्यनो प्रश्न बेटा, एल्टन मेयो। ध्यान राखजो, अगत्यनो प्रश्न, मोस्ट आईएमपी। तमे तमारा माणसने साचो
તમારા માણસો બાકીનું બધું જ સાચવી લેશે. આ વિધાન કોણે આપણને કહ્યું હતું? તો પ્રોફેસર ઉર્વિક. યાદ રાખજો બેટા, અગત્યનો પ્રશ્ન તો આ પણ. સંચાલનના સામાન્ય સિદ્ધાંતો આપનાર કોણ હતા? સંચાલનના સામાન્ય સિદ્ધાંત હેનરી ફેવેલે આપેલા હતા. કેટલા સિદ્ધાંતો આપે બેટા? કુલ 14 સિદ્ધાંતો આપે. 14 ના નામ યાદ રાખજો બેટા, એમાંથી ગમે તે પૂછાઈ શકે. એમાંથી કોઈ એકાદ મુદ્દો 2 માર્કમાં પણ પૂછાય. કયા સંચાલન શાસ્ત્રનું પ્રદાન આધુનિક વિચારધારામાં રહેલું છે? આધુનિક વિચારધારામાં સી કે પ્રહલાદ જે સંચાલન શાસ્ત્રી છે એનું મહત્વનો ફાળો હતો. કોઈ પણ કાર્યમાંથી ખોટી દિશામાં થતું જે બિનજરૂરી હલનચલન છે અને એનાથી ઉદ્ભવતો બગાડ છે દૂર કરવાની પદ્ધતિ અને ગતિ નિરીક્ષણ કહેવામાં આવે છે. બરાબર. ધ્યેયલક્ષી સંચાલનના સિદ્ધાંતના પ્રણેતા કોણ હતા? ધ્યેયલક્ષી સંચાલનના સિદ્ધાંતના પ્રણેતા પીટર એફ ડ્રકર. શ્રમ વિભાજનના અમલ દ્વારા કઈ પ્રવૃત્તિ શક્ય બને? શ્રમ વિભાજનથી બેટા કામ કરવાની આવડતમાં વધારો થાય, વિશિષ્ટીકરણ કહેવાય જેને. જો કર્મચારીને કાર્યક્ષમતાના બદલામાં યોગ્ય બદલો ન મળે તો શેમાં થાય? એકમ છોડીને જતો રહે બેટા. એકમ છોડીને જતો રહે મજૂર ફેરબદલી દર કહેવાય. બરાબર. મજૂર ફેરબદલી વ્યાખ્યા પૂછાય કે વર્ષ દરમિયાન કુલ કર્મચારીમાંથી એકમ છોડી ગયેલ કર્મચારીની સંખ્યા એટલે મજૂર ફેરબદલી દર. કયા સંચાલન શાસ્ત્રીએ સંચાલન વિચારધારાને જંગલ તરીકે એવું કહ્યું છે બેટા? આ પણ અગત્યનો એમસીક્યુ છે મિત્રો. હેરોલ્ડ સ્કુંતજ. જંગલ તરીકે કોણ કીધું છે? હેરોલ્ડ સ્કુંતજે કીધું છે. ઉત્પાદકતાના ભોગે માનવ સંબંધોની જાળવણી થઈ શકે નહીં. આ અભિગમની કયા અભિગમની મર્યાદા છે? તો વર્તન સંબંધી અભિગમ છે એની આ મર્યાદા છે. વર્તન સંબંધી અભિગમમાં આ માનવ સંબંધો જાળવવાની વાત કરી છે, પણ ઉત્પાદકતાના ભોગે માનવ સંબંધો જાળવાય નહીં મિત્રો. નેક્સ્ટ છે 31 નંબર બેટા. સંચાલનના સિદ્ધાંતોની સફળતાનો આધાર કોના ઉપર છે? માનવીના સ્વભાવ ઉપર છે. બરાબર. જેમણે વૈજ્ઞાનિક સંચાલનનો નવો દ્રષ્ટિકોણ રજૂ કર્યો છે એ કોણ હતું? વૈજ્ઞાનિક સંચાલન ફ્રેડરિક ટેલરે. વૈજ્ઞાનિક સંચાલન વિચારધારાના પ્રણેતા કોણ હતા? આ એ વૈજ્ઞાનિક છે, આ વૈજ્ઞાનિક છે ફ્રેડરિક ટેલર જ છે. બરાબર. 19મી સદીના અંત સુધીમાં જે વિચારધારા રજૂ થઈ એને કઈ વિચારધારા કહેવામાં આવે છે? પ્રશિષ્ટ વિચારધારા. સફળ આયોજન માટેની પૂર્વ શરત શું છે બેટા? કોઈ પણ આયોજનની સફળતાની પૂર્વ શરત છે પરિવર્તનશીલતા. સમય સંજોગો પ્રમાણે આયોજનમાં ફેરફાર કર્યો હોય તો જ તમે આયોજન સફળ કરી શકો. સંચારનું સર્વપ્રથમ કાર્ય કયું છે? સંચારનું પહેલું કાર્ય આયોજન. બધાને ખબર છે બેટા, 2 મહત્વના પ્રશ્નો છે. પ્રથમ કાર્ય સંચારનું આયોજન અને અંતિમ કાર્ય સંચારનું કહેતો અંકુશ આવે. બરાબર. અહીંયા પ્રથમ કાર્ય છે એટલે આયોજન, જો અંતિમ કીધું તો અંકુશ આવે. ધ્યાન રાખજો. અત્યારે પ્રથમ છે એટલે આયોજન આવશે. આયોજનના ઘટકોની સંખ્યા કેટલી છે બેટા? આયોજનના 7 ઘટકો જે પરીક્ષામાં પ્રશ્ન પૂછાય છે બેટા, આયોજનના ઘટકો વાળો. બરાબર. મોટા પ્રશ્નમાં આયોજન વિધિનો અંતિમ તબક્કો કયો બેટા? આ ધ્યાન રાખજો, ભૂલ થશે બેટા. તમને સંચારનો અંતિમ તબક્કો કે તો અંકુશ આવે, પણ આયોજન છે એનો અંતિમ તબક્કો છે એટલે આમાં ભૂલ કરશો. આયોજનનો અંતિમ તબક્કો તમારી પાસે છે. ખાસ મિત્રો, આયોજનનું મૂલ્યાંકન કરવાનું કે જે તમે યોજના ઘડી છે પ્રમાણે કામ થયું કે નહીં એનું મૂલ્યાંકન, એસેસમેન્ટ છેલ્લે. આયોજન વિધિનો અંતિમ તબક્કો ધ્યાન રાખજો. અને પહેલો તબક્કો હેતુ નિર્ધારણ છે બેટા. આયોજનનું મૂલ્યાંકન કરવું એ આયોજન વિધિનો અંતિમ તબક્કો. વ્યવસ્થિત સમજજો, પ્રશ્નને સમજીને લખજો. ભૂલથી ઉતારમાં કંઈક પ્રશ્ન પૂછ્યો છે તમે લખી નાખશો અલગ બેટા. આયોજનમાં નક્કી કરેલ ધ્યેયને પાર પાડવા સંચાલકો જે નિર્ણયને વ્યૂહરચના નક્કી કરે છે એને શું કહેવામાં આવે છે? અને નીતિ કહેવાય, પોલિસી. આયોજનનું ધ્યેય નક્કી કરતી યોજના કઈ છે? વ્યૂહાત્મક યોજના એ આયોજનનો ધ્યેય નક્કી કરે છે. બરાબર ને. ત્યાર પછી કઈ યોજના 1 વર્ષ કે તેનાથી ઓછા સમય માટે ઘડવામાં આવે છે? સુનિયોજિત યોજના બેટા. આ યોજનાના પ્રકારો છે એમાંથી એક છે. બરાબર પ્રશ્ન. જે કાર્ય પ્રવૃત્તિનું પુનરાવર્તન થતું ન હોય એ માટે કઈ યોજના ઘડવામાં આવે છે? પુનરાવર્તન થતું નથી બેટા, એક જ વાર, એટલે એને શું કહેવાય? એક ઉપયોગી યોજના કહેવાય બેટા. ધંધાકીય પર્યાવરણમાં ફેરફારને કારણે અગાઉથી યોજનામાં ફેરફાર કરી શકાય એવી નવી યોજના ઘડવામાં આવે તો એને શું કહેવામાં આવે છે? ધંધાકીય પર્યાવરણમાં ફેરફારને કારણે અગાઉ જે યોજના નક્કી કરી જેમાં ફેરફાર કરવામાં આવે. અચાનક તમારે વસ્તુ બદલી નાખવી પડે, કેમ? તો એ બરાબર કોઈ કારણ ન આવ્યું હોય તો એને આકસ્મિક યોજના કહેવાય. કયું આયોજનનું નીચેમાંથી આયોજનનું ઘટક જણાવો. કયું આયોજનનું ઘટક છે બેટા? નિયમો એ આયોજનના ઘટકોમાંનો એક ભાગ છે. આયોજનનું કાર્ય એટલે શું? તો આયોજન
એ પસંદગીનું કાર્ય છે. આયોજન એટલે વિવિધ વિકલ્પોમાંથી યોગ્ય વિકલ્પની પસંદગીનું કાર્ય. એની વ્યાખ્યામાં આપણે જોઈએ છીએ. આયોજનને કોની સાથે સંબંધ છે? આયોજન ભવિષ્ય સાથે સંબંધ છે, પણ પ્રશ્ન એવો પૂછે આયોજન એ ભવિષ્ય માટેનું શું છે? તો આયોજન એ ભવિષ્ય માટેનો એક નકશો છે મિત્રો. બરાબર. આયોજન વિધિનો પ્રથમ તબક્કો કયો છે? હમણાં જ બેટા સમજાવ્યું હતું. આયોજન વિધિનો પ્રથમ તબક્કો હેતુ નક્કી કરવાનો, હેતુ નિર્ધારણ છે. તળ સપાટીએ હુકમ મેળવનાર વ્યક્તિને શું કહેવામાં આવે છે બેટા? તળ સપાટીએ જે વ્યક્તિ આદેશ મેળવે છે એ તાબેદાર હોય, એના ઉપરી અધિકારી પાસેથી આદેશ મેળવતો હોય છે. હુકમ મેળવનાર વ્યક્તિ તાબેદાર છે. વ્યવસ્થા તંત્રની રચનાનો પ્રથમ તબક્કો. ધ્યાન રાખજો બેટા, ઘણી બધી જગ્યાએ તમે જો પ્રથમ તબક્કો આવે છે. સંચારનો પહેલો તબક્કો કયો? આયોજનનો પહેલો તબક્કો કયો? વ્યવસ્થા તંત્રનો કયો? શું પ્રશ્ન પૂછીને પછી જવાબ લખજો. તો વ્યવસ્થા તંત્રની રચનાનો પ્રથમ તબક્કો છે ધ્યેય હેતુની સ્પષ્ટતા કરવી. વ્યવસ્થા તંત્રનો સરળ અને પ્રાચીન પ્રકાર જેનો વર્ષોથી લશ્કરમાં ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. રૈખિક વ્યવસ્થા તંત્ર બહુ અગત્યનો પ્રશ્ન છે. આયોજન ધંધાનું મગજ છે, તો વ્યવસ્થા તંત્ર એ ધંધાનું શું છે બેટા? શારીરિક માળખું છે. બરાબર, સમજો, ખાસ ધ્યાન રાખજો બેટા. નેક્સ્ટ, બરાબર, કયા વ્યવસ્થા તંત્રમાં સત્તા જવાબદારીની સોંપણી કાર્ય પ્રમાણે કરવામાં આવે છે બેટા? કાર્ય પ્રમાણે એટલે કાર્ય અનુસાર વ્યવસ્થા તંત્ર આવે. બરાબર ને? કયા વ્યવસ્થા તંત્રને નકશામાં સ્થાન નથી? અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર. બરાબર ને? એને નકશામાં, વ્યવસ્થા તંત્રના નકશામાં સ્થાન નથી. હુકમ આપવાનો અને તેનો અમલ થાય જોવાનો અધિકાર એટલે સત્તા. સત્તાની વ્યાખ્યામાં આવે છે. સત્તા સોંપણીની પ્રક્રિયાનું પ્રથમ પગથિયું કયું છે? સત્તા સોંપણીની પ્રક્રિયાનું પ્રથમ પગથિયું જવાબદારીની વહેંચણી કરવી. ઉચ્ચ સપાટીથી નિમ્ન સપાટી ક્રમશઃ સત્તા સોંપવાની ક્રિયા એટલે જવાબદારી. બેટા તમે જોયું અહીંયા છે સત્તા સોંપણીની ક્રિયાનું પ્રથમ, સત્તાની સોંપણી કરવાની છે. સત્તા કોણ સોંપે? ઉપરી અધિકારી મધ્ય સપાટી, મધ્યતર સપાટી સોંપે. એ જવાબદારી વહેંચવાનું છે. તો ઉચ્ચ સપાટી તળ સપાટી સુધી સત્તા જે વહેંચે છે એ શું વહેંચે છે? એ ક્રિયા જે છે એને આપણે જવાબદારી કહીએ છીએ. એક કરતાં વધુ વ્યક્તિઓ સમાન હેતુને સિદ્ધ કરવા માટે સામૂહિક રીતે કાર્ય કરે છે અને એ માટે રચવામાં આવેલું માળખું, એ માળખાને શું કહેવાય? વ્યવસ્થા તંત્ર કહેવાય. કયા વિભાગીકરણને કારણે નીચેનામાંથી શું શક્ય બને છે? મિત્રો, કાર્યોના વિભાગીકરણને કારણે નીચેમાંથી શું શક્ય બને છે? કાર્યનું વિભાગીકરણ કરવાથી લોકો વચ્ચે કામ વહેંચાઈ જાય એટલે વિશિષ્ટીકરણ. કયા વ્યવસ્થા તંત્ર લશ્કરી વ્યવસ્થા તંત્ર? ફરી વાર બેટા પ્રશ્ન રિપીટ થયો. રૈખિક. માનવ સંબંધોને આધારે કુદરતી રીતે રચાયેલું માનવ સંબંધોનું જાળું એ કયા નામે ઓળખાય છે? અવૈધિક વ્યવસ્થા તંત્ર. મિત્રો બરાબર. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં બીજો અહીંથી 61 નંબરથી આપણે બેટા લઈશું. બરાબર, જેથી વિડીયો બહુ મોટો ના થઈ જાય. એટલે તમારા મિત્રોને ખાસ આ વિડીયો પહોંચાડજો કે જેથી અમને પણ હેલ્પફુલ થઈ શકે. થેન્ક યુ વેરી મચ મિત્રો.